இயேசு சிந்திய இரத்தத்தினாலே என்றும் விடுதலையே. இயேசு சிந்திய இரத்தத்தினாலே என்றும் விடுதலையே. உலகத்தின் பெருமை செல்வத்தின் பற்று எல்லாம் உணர்விட்டே. உடல் பொருளாவி உடைமைகள் யாவும் ஒப்பு கொடுத்து விட்டே. நானவராலயம் எனக்குள்ளே இயேசு. ஜெபிப்போம். மகிமையான வேளையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த இடத்தை அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். இந்த இடத்தை ஆண்டவர் விரும்பினபடியினாலே அவர் மகிமை பிரசன்னம் இந்த இடத்தை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறது. இதை நான் தங்குகிற ஸ்தலம், இதை நான் விரும்பினபடியினாலே இங்கு வாசம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லி தேவனுடைய மகிமை பிரசன்னம் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த இடத்திலே வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். இந்த நேரத்திலே நாம் எந்த நோக்கத்தோடு இந்த இடத்திலே வந்திருக்கிறோம் என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார். நாம் வருவதற்கு முன்பாக அவருடைய மகிமை பிரசன்னம் இந்த இடத்திலே வந்திருக்கிறது. இதனாலே கிறிஸ்துவுக்கு ஞானஸ்நானம் எடுக்க வந்திருக்கிற பிள்ளைகளை நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்தை ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிப்போம். பாவத்துக்கு மறித்து நீதிக்காக ஒவ்வொரு நாளும் காத்து வழி நடத்தபடியாக மனம் திரும்புக ஒரே பாவி நிமித்தம் பரலோகத்திலே மிகவும் பெரிய மகிழ்ச்சி உண்டாயிருக்கிறது என்று சொன்னது போல இந்த நேரத்தில் பரலோகத்திலே ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. ஏனென்றால் ஜீவன் புஸ்தகத்திலே பிள்ளைகளுடைய பெயர் எழுதப்படுகிறது. இந்த நேரத்திலே அவருடைய மகிமை இந்த இடத்திலே கடந்து வந்து அந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் ஒருமனப்பட்டு ஜெபிப்போம். ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே ஒருமனப்பாடு உண்டு. நாம் ஒருமனப்பட்டு ஜெபிப்போம். கிருபையில் ஐஸ்வர்யமுள்ள அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த மகிமையான வேலைக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த தேடல் வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரியை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து இந்த மினிஸ்ட்ரி மூலமாக அநேகர் கிறிஸ்துவின் அண்டையிலே சேர்க்கப்பட கர்த்தர் கொடுத்து வருகிற நல்ல கிருபைக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆமாண்டவரே, இந்த நாளில் விசேஷமாக வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய கருத்திலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். 20 நாட்கள் ஆண்டவரே உபவாசம் இருந்து இடத்திலிருந்து வல்லமையை கரைத்துக் கொண்ட பிள்ளைகள் ஆண்டவரே, அந்த பிள்ளைகள் விரும்புகிற காரியத்தை கர்த்தர் இந்த நாளிலே கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அதற்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். விசேஷமாக கேரளாவில் வந்திருக்கிற பாஸ்டர் பாபு தாமஸ் அவர்களுடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அவர்கள் மூலமாக இந்த நாளிலே ஞானஸ்நான ஆராதனை நடத்த கர்த்தர் சித்தம் கொண்டே அதற்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலே மகிமையினாலே மகனை நிரப்புவீராக. உம்முடைய அக்கினி அபிஷேகம் மகிமையில் இறங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் மகிமையில் இறங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அடுத்த பிள்ளைகளுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் குணாவை போல இந்த பிள்ளைகளை இறங்குவதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, பாஸ்டர் ஜெயக்குமாருக்காக, பாஸ்டர் அகஸ்டினுக்காக, இன்னும் குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொருவரை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. விசேஷமாக ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக உம்மோடு கூட இணைக்கப்பட போகிற இந்த பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். கர்த்தர் விசேஷித்த ஆசீர்வாதத்தை இந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த நாளிலே கொடுத்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போகிற கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் ஒருவரை மகிமைப்படுவீராக. துதி கன மகிமை எல்லாவற்றையும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். மீட்பர் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ആമേൻ. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപപരിഹാരത്തിനായി സ്വർഗത്തിന് ഇറങ്ങി കന്യകയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ജനിച്ച് കൽവാരി ശിലുവയിൽ ആമേൻ സ്വത്തിന് 2 കള്ളന്മാർ കളനെ പോലെ പീലാത്തോസിനാൽ വിധിക്കപ്പെട്ട പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികളാകണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ സുവിശേഷിപ്പാൻ തൊക്കെ ഉപദേശം കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും
ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തി എന്ന ശിക്ഷയാക്കിക്കൊള്ളണമെന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കൽപ്പനയിട്ടതിന്റെ പ്രകാരം യെരുശലേമിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗപ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ദേശത്തും അപ്പോസ്തലന്മാർ കടന്നു വന്ന് സുവിശേഷം അറിയിച്ചതിനാൽ ഈ പുതുപട്ടണത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ സ്വർഗമിടിയാക്കിയ സ്തോത്രം. ആദാമ്യ പാപത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിൽ നിന്നും തന്റെ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ സ്തോത്രം മരണപര്യന്തമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിടിയുവാൻ യേശു കാൽവറിയിൽ മരിച്ചു. യേശു തന്റെ കർത്താവും രക്ഷകനും ദൈവമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ജ്ഞാനസ്നാനം എടുക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാകയാൽ ഫിലിപ്പോസിന് ഷണ്ണനോട് ചോദിച്ചു, അതേ മന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചു, നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം. അതേ മന്ത്രി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ മുഴുവനത്തോടെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ ഇരുവരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി. മന്ത്രിയെ ഫിലിപ്പോസ് സ്നാനപ്പെടുത്തി അവർ വെള്ളത്തിൽ കയറി എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശു വെള്ളത്തിന് കയറിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവെന്ന പോലെ ഇറങ്ങി. ഫിലിപ്പോസ് വെള്ളത്തിന് കയറിയപ്പോൾ ഫിലിപ്പോസിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്തുകൊണ്ട് അസ്തോദിലേക്ക് പോയി. ഹല്ലേലൂയ. മന്ത്രി സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി. ജ്ഞാനസ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുകയും സന്തോഷത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ മടങ്ങി പോകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ സ്വർഗമിടിയാക്കുന്ന മകൾ ഈ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന് വേണ്ടി യേശു ദൈവപുത്രനെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് ജ്ഞാനസ്നാനം ആവശ്യമെന്ന് തേവയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. ഓരോരുത്തരായി വന്നാട്ടെ. പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന കേൾവിക്ക് ബദൽ കൊടുക്കണം. ആണ്ടവരായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനെന്നും ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടത് സൗന്ദര്യയുടെ പാപത്തിനു വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, ഇന്നും പരലോകത്തിൽ വാഴുകയും തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന രക്ഷിപ്പാൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന് സൗന്ദര്യയാകുന്ന നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? ഈ ജ്ഞാനസ്നാനം കർത്താവായ യേശുവിന്റെ കൽപ്പനയാണെന്നും സൗന്ദര്യക്ക് അത് തേവയാണെന്നും സൗന്ദര്യം വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? ഈ പ്രിയ സഹോദരി സൗന്ദര്യയുടെ സ്തോത്രം സാക്ഷ്യത്താലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പനയാകയാലും ഇവിടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തുകയാണ്. നീ മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തയായിരിക്കാം, എന്നാൽ നീ ജീവകരീണം പ്രാപിക്കും. ആ ശിഖലഘടകത്തെ പല പ്രാവശ്യം മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ട് അന്ധകാര ശക്തികളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധി ആത്മാവ് സ്വർഗം തുറന്ന് ഇറങ്ങുവാൻ പുതിയ വെളിപ്പാടുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നി ഇന്ന് മകൾ നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങിയാണ്. സ്വർഗത്തിന്റെ വാനം തുറന്ന ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങിയ ഇന്ന് മകൾ നീ ആത്മാവിന്റെ തീയാൽ മാറിയ നീ വെള്ളത്തിന് കയറുമ്പോൾ പഴയ സൗന്ദര്യമല്ല, പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറുക. നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക. പാപത്തിന് മരിച്ച് പുതിയ ജീവിതത്തിന് ഒരുക്കപ്പെടുക. സകലവരെ ആധിപത്യ ശക്തികളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വവും തേജസ്സും വെളിപ്പെടട്ടെ. കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോട് സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മരണത്തിന്റെ പിശാച് നിന്നെ ശാസിക്കുന്നു. ജീവനായി ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. ആമേൻ. ജീവനായി ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. ജീവനായി ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. അതേ കർത്താവേ, സ്വർഗം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ.
നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? യെസ്, ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ പിശാചാണ് ഇന്ന് ഇവരെ സ്നാനത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെട്ടത്. പല പ്രാവശ്യം മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഒരു പിശാചിന്റെ ക്രിയയാണ് ഇന്ന് പകൽ അവളിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത്. സന്തോഷം പാടുക. സന്തോഷം പൊങ്കുതേ, സന്തോഷം പൊങ്കുതേ, സന്തോഷം എന്നിൽ പൊങ്കുതേ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു എന്നെ രക്ഷിത്താർ, മുற்றும் എന്നെ മാറ്റിനാർ. സന്തോഷം എന്നിൽ പൊങ്കുതേ, സന്തോഷം പൊങ്കുതേ, സന്തോഷം പൊങ്കുതേ, സന്തോഷം എന്നിൽ പൊങ്കുതേ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു എന്നെ രക്ഷിത്താർ, മുற்றும் എന്നെ മാറ്റിനാർ. സന്തോഷം എന്നിൽ പൊങ്കുതേ. പാപത്തിൽ ജീവിപ്പവർ പാതാളത്തിൽ അഴിന്തിടുവാർ. പാപത്തിൽ ജീവിപ്പവർ പാതാളത്തിൽ അഴിന്തിടുവാർ. നാടും പരലോകത്തിൽ നാടും പാടൽ പാടിടുവേ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപപരിഹാരത്തിനായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന സുവിധയ്ക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന കർത്താവെന്നും തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന രക്ഷിപ്പാൻ പാപം കൂടാതെ പരലോകത്ത് രണ്ടാമതും പ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് സുവിധയാകുന്ന നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പനയാകുന്നു ജ്ഞാനസ്നാനമെന്നും അവൻ ഇത് സുവിധയുടെ വാടിക്കൽ തേവയാണെന്നും സുവിധ വിശ്വസിക്കുക. അവൻ സ്തോത്രം. ഈ പ്രിയ സഹോദരിയുടെ സാക്ഷ്യവചനത്താലും ഇനി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പനയാകിയാലും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സുവരിയാകുന്ന നിന്നെ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു. നീ മരണമരുന്ന വിശ്വസിയായിരിക്കുക, എന്നാൽ നീ ജീവകരീടം പ്രാപിക്കും. അതേ കർത്താവെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കേൾപ്പിക്കുക. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കുമെന്ന ആമീൻ വയലിൽ നിന്ന് വന്ന കുറേനക്കാരുടെ ശീമോന്റെ ഭാര്യ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇവൾ പലർക്കും അമ്മയായി തീരുവാൻ പൗലോസ് പറഞ്ഞു. മർക്കോമീൻ യോഫേസിനും അന്ത്രയോസിനും അമ്മയാണ്, വിശേഷാൽ അവൾ എനിക്കും അമ്മയാണ്. കർത്താവേ, ഇവൾ മുഖാന്തരം പലരും ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുവാൻ ആമൻ ഒരു സാറായ പോലെ വിശ്വാസികളുടെ മാതാവായി തീരുവാൻ പിതാവിന്റെ പുത്രനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. നിന്റെ ആത്മാവിടെ മേൽ ഹൈഷിമനബലവ താഴ്വരയിൽ പശുക്കുട്ടിയുടെ മേൽ ആത്മാവ് തഞ്ചുന്നത് പോലെ ഇവിടെ മേൽ ഇന്നു മുതൽ ആത്മാവ് തഞ്ചുവാൻ യേശുബലബലവട. അതേ കർത്താവെ, സകലവിധ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും സ്വർഗീയ ദർശനം കാണുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. യേശുവിൻ പിന്നായി நான் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். இயேசுவின் பின்னால் நான் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். சிலுவை முன்னால் உலகமே பின்னால், சிலுவை முன்னால் உலகமே பின்னால். இயேசு சிந்திய இரத்தத்தினாலே என்றும் விடுதலையே. இயேசு